يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. يا أرحم الراحمين يا الله آمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بعسى الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزال رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين المسلمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وإمام الحسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ عبد الصمد Palimbani
وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإمام التوحيد أبي الحسن الأشعري وأبي منصور ماتريدي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ووصولهم وفروعهم وإلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا خصوصا لشيخنا عبد الله بن أبو بكر الحبسي وإلى حبيب علي بن حسين العايدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخلنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم ونفحاتهم أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا وأن الله تعالى يدمر أعداءه ويدمر أعداء الدين وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا أن الله تعالى يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'du. Para habaib dan para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Usrah rahimakumullah wa hadakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di Majelis Ta'lim kita Nurul Usrah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan melimpahkan berkah kepada kita barataan, sehingga kita belajar di Majelis Ta'lim Nurul Usrah ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Kemudian kita meneruskan pelajaran kita. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Itulah pun boleh kisah kali lagi bacaan. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyaita
wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Artinya, dan jika ada niatmu dan kasatmu, niat lawan kasat itu kurang lebih, cuma ngarannya kalau bahasa anu tafannun masa kira membeda-beda akan kata-kata aja, padahal antara niat lawan kasat itu kurang lebih aja, tipis mana perbedaannya kayak tata. Kasat itu nang kasat bahasa Arab adalah kasat, qaf sad dal, kasat. Dan jika ada niatmu dan kasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah. Jadi kasat kita menuntut ilmu itu tujuannya kada lain yaitu supaya mendapat hidayah, mendapat ilmu, mendapat petunjuk. Nah itu kan itu tujuannya. Tiada semata-mata riwayat, bukan semata-mata hendak bepandir saja. Kan ada orang tuntut ilmu tuh sekira dapat ilmu lalu kau bepandir, mengamalakannya kada, hendak cagar bahan pandir saja, hendak bahan pandir saja, kada pacang diamalkan tuh kada. Ada hidayahnya kita bila mencari ilmu itu, dapat ilmu itu hendak kita amalkan, tuh hidayah ngarannya. Kan ada kalau hadis manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manizdada ilman, barang siapa orang itu bertambah ilmu tapi walam yazdad hudan, tidak bertambah hudan. Hudan itu pengamalannya kada bertambah, ilmu bertambah aja tapi hidayahnya kada bertambah, kada pindah sasain banyak beramal, kada asain sasain berubah kelakuan kada. Nah itu napa lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah daripada Allah Ta'ala melainkan hanya sasain bajauh. Artinya napa, orang itu bertambah ilmunya tapi kada bertambah amaliyahnya, kada berubah kelakuannya, kada sasain bebaik, maka itu hanya bertambah sasain jauh lawan Allah Ta'ala, bukan sain parak kada. Jadi ilmu itu tujuannya supaya diamalkan. Belajar ilmu nih niat tuh supaya kalau diamalkan. Namun niat hanya sekadar nang gesan bahan pandir, gesan bahan pidato, gesan bahan bapandir di warung. Nah itu kada niat menuntut ilmu itu kada pas ngarannya. Jadi amun seandainya ujar pengarang kitab nih Syekh Abdul Samad Palimbane nih, jika ada niatmu dan kasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah. Tujuan kita belajar ilmu untuk mendapat hidayah, sekira kawa kita amalkan. Tiada semata-mata riwayat, bukan semata-mata hendak diulah bahan pandir. Riwayat itu bahan pandir. Maka sukakan olehmu. Nah sukakan tuh ya kita bergembiralah olehmu. Jadi kalau niat nang kayak tadi kita patut bergembira. Kenapa? Karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya. Tuh menghamparkan bacanya lah, kada menghampirkan kada. Jadi emang dicoret anunya tah menghamparkan, jangan menghampirkan membaca. Maka sukakan olehmu karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya. Jadi malaikat itu maurak halal kalau kita niatnya bujur. Jadi niat menuntut ilmu itu bujur. Di mana aja tahu malaikat itu ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala spesialis khusus memberi rahmat lawan orang nang menuntut ilmu. Malaikat dah. Ini malaikatnya masing-masing spesialisnya kada sama.
Sama kayak orang malaikat lah. Kena ada nih di akhir nih kitab nih. Nya ada malaikat tuh nang kada tahu orang ria. Nya tahu catat amal aja, nang paling bila sembahyang catatnya baik. Tapi kena ada malaikat nang bilanya dibawanya ke atas langit. Nah, ujar malaikat nang di atas langit, ikam stop malaikat ini jangan dibawa-bawa. Ada payo, ini ada ria nih di sini. Ada malaikat nang diberitahu oleh Allah Taala tentang masalah ria. Ada ini malaikat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah niat orang menuntut ilmu. Bila inya menuntut ilmu itu bujur, malaikat itu akan maurak halarnya, menghamparkan halarnya kepada orang nang menuntut ilmu tadi, menandakan malaikat itu sayang, menandakan malaikat itu memberi rahmat. Nah, jadi apabila berjalan, malaikat maurak halarnya. Dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Jadi iwak-iwak di laut, maksud iwak-iwak di laut tuh iwak di banyu, minta nah kasaranang di laut saja, berarti iwak di sungai kadalah kada minta akan ampun lah sabarataan iwak minta akan ampun kepada orang nang menuntut ilmu, bukan nang iwak di laut saja, maksudnya iwak di banyu. Kenapa mati dikatakan laut di sini? Karena galibnya kebanyakannya iwak itu andaknya di laut. Bahwa banyakan iwak laut, lawan iwak sungai mana? Banyak iwak laut. Galibnya aja itu ngarannya li'itlaqil galib, dipakaikan kepada galib, sama kayak alam kubur jar. Itu alam kubur itu kebiasaan aja, tang terbanyak orang mati itu bakubur. Lalu walaupun kada mati bakubur padahal alam kubur, padahal alamnya tuh orangnya alam barzah. Disambut orang alam kubur. Padahal banyak ada yang kada bakubur juga orang mati, nang mati di laut segala macam adalah, nang mati kada bakatahuanan. Nah, ini ngarannya iwak di laut, uja pengarang kitabnya Imam Ghazali, iwak di laut meminta akan ampun juga. Jadi sebujurnya kada serana iwak di laut saja, pang iwak nang di sungai, iwak di sumur, iwak nang di bibigian sedikit, nang dilulupakan sedikit, iwak. Ada kalau bukan kitang-kitang, bubuhan nang iwak anakan, tak umpat berataan meminta akan ampun kepada orang nang menuntut ilmu. Jadi ringkas kata, apabila kita nih bujur niat menuntut ilmu, faidahnya tuh sing bebanyakan. Di antaranya malaikat minta akan ampun lawan Allah Ta'ala, lawan kita nih iwak di laut, rumput-rumput nang dijalani, kumpai-kumpai nang dilalui, pasir-pasir nang dijajak kita, sabarataan minta akan ampun berataan kepada Allah Ta'ala apabila niat menuntut ilmu itu bujur. Napa bujurnya? Napa jadi Habib Ibrahim semalam tulah sanya ada sidin niat menuntut ilmu itu sahjaku menuntut ilmu, mudahan aku kawam amalakan. Nah, itu tah niat. Dan katahui ulihmu wahai talib. Talib ni orang nang menuntut ilmu nih, untuk jalan akhirat. Orang nang mencari keselamatan di akhirat itu ngarannya talib. Kada nang ngaran orang pang talib nih. Lain. Dan katahui ulihmu wahai talib, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Nah, jadi kita masuk di mana kan kita nih? Kita masuk di nang mana kita nih? Ulun itu masuk menuntut ilmu juga, ulun nih baca kitab, menuntut ilmu juga sama aja kayak pian berataan sama aja. Jadi kita nih termasuk di mana karena 3 macam nih. Jadi ujar pengarang kitab katahui ulihmu wahai talib, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu 3 perkara. Pertama, seseorang yang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal di dalam akhirat. Jadi orang nang pertama, nang kelompok nang pertama nih, inya menuntut ilmu itu tujuannya hendak sanggup ke akhirat, dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Kada ada lain lagi. Inya tujuan menuntut ilmu tu akhirat tuh semata-mata, hendak sakira beribadat bujur, hendak sakira iktikat bujur,
hendak sekira membersihkan batinnya daripada segala sesuatu yang merusak amal. Jadi tujuannya sekira ujarnya bila aku menuntut ilmu, aku naina kaina selamat di akhirat. Kada di lain tujuan kecuali Allah Ta'ala aja. Nah, kita baca aja dulu. Maka mereka itu orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Nah, arti kemenangan apa? Mendapat keberuntungan. Jadi apabila niatnya itu untuk akhirat, niatnya untuk bekal sangu untuk di akhirat, maka orang itulah yang mendapat keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Yaitu yang dinamakan mereka itu al-muttaqin. Entah masuk di sini kita untung bener nih. Untung bener kita. Dikatakan orang nang muttaqin. Orang nang muttaqin itu pasti sudah selamat di akhirat. Kenapa? Karena orang muttaqin ini, orang muttaqin nih, nang di dirinya itu kan begelar muttaqin. Berarti inya ini orang nang takwa. Orang nang takwa itulah nang sebenar-benar sangu gasan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah untuk akhirat, nang sebaik bekal untuk akhirat itu ya takwa. Kalau sudah begelar orang muttaqin, kan apa ya lagi? Siapa orang nang muttaqin tadi? Orang nang inya belajar agama ini niatnya gasan akhirat. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang muttaqin. Tuhan sayang lawan orang nang muttaqin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, nah ada nang ulun baca tadi nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Artinya, dan ambil oleh kamu bekal di dalam akhirat, maka bahwasanya yang terlebih baik daripada bekal akhirat itu yaitu takut akan Allah Ta'ala, yaitu takwa tadi. Nah, tuh nang pertama dulu. Jadi kita rasakan niat kita nih, bila lain daripada itu aku niat menuntut ilmu nih karena bapak kada aku hendak meliungi sekira jangan disuruhi di rumah umpamanya nih. Di rumah tuh bila aku kakak Marian Mbah Eser di rumah hingga macam-macam bini menyuruhi, disuruh besiang di halaman, disuruh menyapui ratik, disuruh mengangkat dapur, disuruh macam-macam ya, disuruh membasuh piring oleh bini. Jadi aku baik kata rata ya, baik kata rata ya. Nampak dah aku kata rata itu aku mah datang biar guring lagi. Yang penting karena disuruh bini. Niat ini kada akhirat ngarannya. Ini belum muttaqin lagi, cuma selamat sudah. Ya kalau dunia selamat daripada tulisan nang kada baik. Cuma belum lagi manfaat. Kan asa sudah ulun bacakan galak datang ke majelis taklim, datang ke orang bebacaan, kada tahu di napa-napa, duduk wara aja 7 karamat kalau sudah dapat. Cuma inya belum lagi digulungkan orang muttaqin. Cuma sudah selamat inya, kada ditulis dosa, kada disuruhi bini, selamat sudah. Dan inya kada ditulis dosa, selamanya duduk pak sampai ke orang majelis taklim. Duduknya menduduk taguringan, mulai Al-Fatihah sudah mulai sudah Al-Fatihah sudah mulai. Nah kata apa lagi sampai kena Al-Fatihah pulang ujungnya hanya bangun jakawan sadang nah jar sailan nama aku sudah sailan aja 2 jam barak. Orang nang macam itu bagus saja juga, cuma belum lagi gelarnya orang nang muttaqin. Orang nang muttaqin tuh inya berniat, inya hendak mengaji itu berniat, aku mengaji hendak tulak ke majelis taklim ini, tulak belajar ini, aku hendak sakira sanggup gasan ke akhirat, sanggup gasan mati. Tah. Nah ya sudah muttaqin. Dan makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhi akan maksiat, seperti yang lagi tersebut makna takwa itu yaitu di dalam kitab ini kena ada. Nah
Satu dahulu. Nih. Yang kedua ada juga kayaknya nang niat lain mengaji. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu karena menolong akan kehidupan di dunia. Nah, inya niat mengaji hendak sekira mendapatkan kehidupan dunia, sekira nyaman mencari duit, sekira murah rajaki, sekira bepara lakas diterima orang. Orang punya ke majelis taklim ulang tahun maka di situ ada sidin nang berisi anak bungas. Di majelis taklim tuh ada sidin nang berisi anak bungas. Jadi mana ampa-ampai lawan sidin tadi. Artinya apa? Bila aku para anak sidin lah kasih terima orang kena. Nah, itu untuk kehidupan dunia Dan karena mendapat kemuliaan dan kemegahan, supaya dipadahkan orang karena orang pengaji, supaya dipadahkan orang karena orang alim, niat dan karena dapat harta, iya juga dapat harta. Nyaman kalau mengaji itu karena jadi orang alim, mengaji itu jadi orang alim karena duit lakas mencari, mudah rajaki. Nah sudah kita terangkan malam itu, jadi kita baca aja lagi dulu. Maka mereka itu sangat jahat, karena apa lagi itu sangat jahat. Dunia ditukarnya lawan akhirat. Inya mengaji hendak dapat duit. Maka jika dikakalkan olehnya akan kasat serta diketahuinya akan jahat kelakuannya itu, maka lalu mati ia dengan tiada tobat daripada perbuatannya itu, maka mereka itu mati di dalam maksiat lagi durhaka mereka itu. Niat mengaji, aku mengaji lawan didengar tuh orang kayaknya ada jar kayaknya bubuhan orang aku bagi amplop di majelis taklim. Jadi aku mengaji karena aku di muka-muka. Bila orang bagi amplop aku pandahuluan. Karena yang orang bagi amplop karena bagi lup satu mat becangol pulang satu orang belum. Udah dua dapat amplopnya. Udah nang niatnya udah luput. Jadi itu niatnya tuh deh. Hendak sekira berdatang diterima orang. Sekira berdatang diterima orang. Jadi sidin tuh jar tuh ada tuh sidin tuh julak si anu tuh saban salasa ka taratai, maka sidin ada berisi anak gadis, ada nang bujang nih juga indah wele-wele ke parak julak tuh ba ampa-ampai. Jadi mana dipandire pian ke mana julak bulek jasidin ka anu jasidin ka Tangkawang jasidin. Tahu Tangkawang lah, Tangkawang jasidin bulek. Tahu ulun julak aja jadi anu di Benua Kapayang jar. Iya julak aja jangan alih benar begini di Benua Kapayang tuh larang jujuran. Yang jasidin anu balik lihat jasidin kan di Tangkawang. Jasidin halo sekalinya ada anak sidin balalu jasidin bisalah kalau mengaji. Tujuan mengaji itu hendak dunia ini jahat. Apabila sampai mati nih kada baru tubatan, maka orang ini maksiat. Jadi tubat maka astagfirullahaladzim, salah pang aku niat aku pokoknya mulai hari ini ku ubah niatku, aku mengaji hendak dapat ilmu. Bila aku berilmu, aku hendak mengamalkan lawan ilmu. Bila sudah ku amalkan ilmu, maka bermanfaat untuk akhirat. Maka jika taubat mereka itu dahulu daripada matinya, maka lalu diamalkan akan ilmunya. Ya kalau bilangnya taubat sudah, aku sudah banyak benar salah nang niatku dahulu mengaji salah, niatku hendak dunia, niatku hendak usaha, niatku hendak dapat harta, hendak dapat nang kejabatan dan lain-lain. Dengan apa tadi tobat, maka lalu diamalkan akan ilmunya dengan amal yang soleh,
niscaya dihubungkan mereka itu dengan orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan di dalam akhirat itu. Tak umpat orang mutakin sudah. Jadi inya misalnya mengaji 10 tahun, 8 tahun luput saja niat, nang 2 tahunnya tuh diubahnya, nah, jadinya 2 tahun, 8 tahun sudah mengaji, 2 tahun, 8 tahun, nah astagfirullah, nang aku mengaji 8 tahun ini salah bang, niat aku salah, lalu inya batubat, mulai hari ini aku batubat, nah kadang lagi niat nang itu mengaji, aku niat hendak bujur-bujur, hendak dapat ilmu. Iman itu 2 tahunnya nang niat bujur tadi, umpamanya itu dilewasakan 2 tahun, walaupun kada 2 tahun, walaupun setahun, walaupun setengah tahun, walaupun seminggu mati inya dalam niat nang bujur tadi, maka inya tadi dimasukkan golongan orang nang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Dan makanya udah guru sekumpul, ingat benar guru sekumpul tuh udah sidin mengaji itu niat salah ayo dulu kan, guru sekumpul tuh luar biasa bijaksananya sidin nih, kada langsung memadahkan bila salah mengaji baik para yang mengaji kada. Uja sidin nang salah niat mengaji, nang riya mengaji, tapi hakun haja mengaji, nang hendak dunia mengaji, tapi hakun haja mengaji, tarusakan ada lo, tarusakan aja. Kaina berkat ilmu itu, berkat inya mengaji, bisa mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala, bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya diluruskan niatnya tuh, dibujurakan. Iya nang kayak tadi sekian tahun sudah mengaji salah aja niat, tapi berkat ilmu nang dimilikinya, berkat ilmu nang didapatnya, akhirnya Allah memberi bimbingan, lalu inya tak ubah niat, tubat inya belajuran, maka inya mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Jadi sauhu-uhunya orang mengaji masih lebih baik daripada orang yang kada mengaji. Sauhu-uhunya bang, misalnya kan mengaji udah salah niatnya, ma'amalakan udah kada, sauhu-uhunya bang tak, tapi nya hakun haja mengaji, itu masih lebih baik daripada orang yang kada hakun. Yang penting kita berilmu dulu. Karena bagus saja di akhir hayatnya Allah Ta'ala memberi hidayah sehingga niat itu menjadi bujur. Karena orang yang tubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa, dan dapatlah mereka itu akan keridhaan daripada Allah Ta'ala seperti firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala kasih akan mereka yang banyak tobat kepada Allah Ta'ala, dan kasih ia akan mereka yang bersuci daripada najis dan dosa. Nah itu ayatnya tuh. Jadi orang nang katuju batubat itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Orang nang katuju batubat, nang katuju beristighfar, nang katuju mengakui lawan dosa, itu dikasihi oleh Allah Ta'ala. Makanya orang tuh lah pendosa, orang itu nah gawian maksiat tapi inya mengakui lawan dosanya, banyak benar aku baisi dosa, banyak benar aku baisi dosa, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada orang nang ahli ibadat tapi inya kada merasa berdosa. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu senang katuju kepada orang nang tawwabin. Nya tawwab itu ujar orang belajar nahu itu ngarannya, amun kada salah itu sigat mubalagah tawwab, lain taibun orang nang tobat, lain tu guru ardanai antara tawwabun lawan taibun. Orang nang taibun orang nang batubat, tapi kalau tawwabun orang nang banyak batobat. Sama kayak gapur lawan gafar palayan ya Pak. Nama Allah tuh ada gapur, orang nang pangampun, tapi ada juga nama Allah Ghaffar, orang nang sangat pangampun. Tuh ada tak ada
guru bahit baca masalah Asmaul Husna ada kala ngarakan pian ngarakan YouTube sidin teh apa maksud dengan Ghafur, apa maksud dengan Gapar. Gapur urang nang pangampun, kalau Ghaffar urang nang sangat pangampun. Sigat mubalagah ngarannya. Asmaul Husna berapa? 99 gala. Inna lillahi innallaha tis'atan wa tis'ina isman. Allah Ta'ala itu mempunyai 99 nama. Jadi kada 100 dah Tuhan memberitahu lawan Rasulullah bahwa Allah itu ada mempunyai 99 nama. Ya nang Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan sampai 99. Cuma ada orang nak tujuh mencari inang sabukunya menggenapi 100 jar. Ada juga nih tak? Ada juga nang kasana kamari mencari inang sabukunya nih tak? Jadi amun pian batakun lawan ulun, nah ulun bisa jelas kada tahu habis dah. Kalau kena kalau aja pian tahu kainan nih. Jadi pian kalau pian tuh hendak batakun lawan ulun nang mendapati nang 100 nang sabukunya itu nah batakun lawan ulun angkat tangan kada tahu ulun. Mungkin lain tahu kada tahu juga. Hanya ulun nang dapat 99 aja nama Tuhan enggak. 99 aja. Kenapa kalau orang mencari nang sabukunya itu kan tahu juga gak senang apakah kalau mencari nang sabukunya tak ada juga nang kehendakan mencari nang sabukunya tuh wallahu alam maaf aja nak ada tahu biasa sampai kisahnya almarhum tuan guru Haji Tukat alim sidin tak wara luar biasa orangnya tuan guru Haji Tukat Longawang dah alim sidin kaliman sidin tuh luar biasa pian karamat sidin tuh banyak banget karamat sidin kan Allah memberikan karamat kepada orang nang soleh kepada orang nang wali diberi Tuhan karamat banyak karamat sidin tuh mati sidin itu nah di kubur sidin tuh di bawah asam ganal orang nabu kubur sidin tuh di Longawang dah waktu mana nabu kubur tukang bubuhan tukang tabu kubur masih ada karena hidup tukang tabu kubur sidin tuh sabarataan menyambat kada ada akar sedikit jua pun nang ditabok tuh. Akar aja maliung besintaknya rupanya Allah Ta'ala sudah menyediakan kubur gasan sidin lalu diperintahkan lawan akar baliung ikam karai di situ nah jangan hendak karena tuh kubur kakasihku kena tuh Tuhan kubur wali kok di situ kena ikam jangan hendak kasih itu akar jadi akarnya baliung akar kada ada akar karamat sidin di antaranya tuh banyak lagi yang mengisahkan kisah-kisah nang bubuhan orang tuh ada manakib sidin jadi rupanya orang ini hendak batakun lawan sidin nang sabukunya tadi hendak batakun ini kisah anak buah sidin ulun kada sot menemui bang kisah anak buah hendak datang batakun tuan guru jar ulunnya hendak batakun napa aja sidin mencari nang sabukunya tadi nang mendapati nang salat kan 99 gela hendak mendapati nang sabuku kada tahu isin aku kada tahu aku inggan nang 99 aja nang mendapati nang 100 nang sabukunya tuh kada tahu kalau aja guru pian tahu kawa jadi papadahakan lawan anak buah so paksa isin kada tahu aku ya nang kaiannya sepaksa lawan tuan guru catat aja sin ambil pulpen catat madahkan nang sabukunya tak madahkan nang sabuku nah lo ngambil pulpen hendak mencatat napa nang sabuku itu uja sidin burut nah tuh ya kala kamu yakan sudah pada kada bisa ya tuh masih aja mengarase anu muyak artinya sarik sidin orang beburut tuh sebuku aja kala japai ha ulun
Kisah sedikit lah, ini kisah sedikit. Nah, ini kisah nuntut ilmu aja kita. Ada kawan pengen lucu pada orangnya, lucu berkisah. Ini berkisah sambil dudukan gagawayan di Makkah waktu itu. Ada orang daerah rantau nih. Segala naik haji kan dapat ulahan duduk di penginapan nih, di pemondokan kan dapat ulahan, mana dapat ulahan tuh dudukan bagi kisahan, kayaknya berkisah. Orang kampung kami itu jasidin beburut. Orang kampung kami itu jasidin beburut. Sadang udah berdatang kami binian yang di kampung kata terima orang aja, orang tahu kan terima orang aja. Ini minta maaf lah, ini kan ada kisah siapa-siapa kalau kan pengen tersinggung, menyinggung dia aku jauh aku beburut aja ketahuan ulun benaham ngana kada kalau menyinggung siapa-siapa. Ini kisah nih, jadi ujasidin di kampung kami itu orangnya beburut, sa kampungan berdatang ke situ kata terima orang, berdatang ke situ kata terima orang aja, lalu berdatang ke kampung lain, anggaplah sekitar 5 pa pada kampung kami di sini, kalau menyambut kampungnya kayaknya tersinggung orang kampung situ. Berdatang Yusin Gisarwane ke kampung lain nih, terima orang kawin. Mbah kawin sidin seorang berkisah nama burut tuh berkisah sakalinya sin betakon biniku teh betakon nah apa aja kayaknya aja betakon nah apa aja kayaknya aja jadi ku jawab aja sin ujian nama burut tuh orang di kampung kami kayak ini hamsa berdataan. Habis sakampungan sambatin beburut. Rupanya asa di mapakah kaluhan. Jadi ujar nang bini itu betakon, nah apa ujar mati kayak ini ya? Ujar. Jawab sidin, orang sini di kampung kami itu sabar tanam kan. Habis tak umpat beburut. Habis kisah dah. Jadi Asmaul Husna itu 99. Nang sabiginya mendapati 100, wallahu alam, ulun kada tahu habis saya sudah sampai tuan guru tadi kisahnya kada tahu, tuan guru haji tukat tak. Jadi amun pengen mencari di lain kada tahu ulun, ada aja guru kada tahu lagi nah bisa. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, apalagi hujungnya tuh barang siapa memelihara atau menghafal atau napa jarang tuh mahayati lawan nang 99 itu dakhalal jannah, faman hafizaha dakhalal jannah. 99. Jadi dalam fikih to aslinya dalam fikih adalah kada boleh mengarani anak pohonnya abdo nih pohonnya abdo hujungnya lain pada Asmaul Husna tuh kada boleh, haram hukumnya. Nah kada boleh itu apa karena makruhan apakah haram nang tukang ngaran nih nang mengarane nih kada boleh. Itu ya orang mengaran di kampung Abdullah abdo kala hujungnya apa Allah, Abdurrahman ya kala hujungnya Rahman. Nih Samad nih Abdus Samad adalah nama Tuhan Samad ada kala. Nah Abdul Basit nang ampun jambatan di ampun jambatan di Handil Bakti tah Abdul Basit ada kala, Basit kala ada kan nama Tuhan Basit, ada Basit. Jadi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim itu abdu pamulaannya abdu hujungnya nama Allah, jangan pamulaannya abdu hujungnya lain daripada nama Allah, itu kada boleh. Jadi bahari ulun ada besi kawan di pondok bahari di pondok di pondok berapa ya ada besi kawan ngaran siden Abdul Khair, ngaran siden Abdul Khair. Ujar arwah tuan guru Haji Ahmad Negara tah kam sin ku tambahi ngaran ikam Abdul Latif Khair. Jadi ngaran tadahulu kada diubah, urang mengiau kada ubah supaya napa? Supaya jangan Abdul Khair, karena khair itu kada ada ngaran Tuhan. Bujur pang khair itu bagus, cuma ngaran Tuhan kada ada khair, adalah ngaran Tuhan. Asmaul Husna adalah khair, kada ada kala. Ditambahi ingat benar tuan guru Haji Ahmad Negara
kawitan Ustaz Bahit teman nambahi Abdul Latif Khair. Latif adalah nama Tuhan. Jadi bila inya Abdo itu ujungnya pasti Asmaul Husna seharusnya. Kalau ham kena bulah ngaran anak Abdul. Jadi Abdullah 99 tuh Bang ya TH. Abdul Hai ada juga Abdul Hai. Itu ada juga. Cuma ulun nang kada biasa mendengar lagi Abdul Zul Jalali wal Ikram. Kada bisa mendengar lagi tak? Kan ada juga nama Tuhan kelak. Zul Jalali wal Ikram ada kelak. Kada bisa mendengar lagi Abdul Zul Jalali wal Ikram masa ada lagi tak? Kayaknya mungkin lagi jingah kamu mulai kana barang aja. Atau di pantai kah? Kita banyak nih nang gara-gara kita belajar menuntut ilmu tahu nang kayak itu kita banyak nang harus kita rubah. Ada Abdul Khair ngaran siden ada yang masih hidup orangnya, jadi ujar Tuan Guru Abdul Latif Khair. Jadi siden itu luar biasa, arwah ayah tuh luar biasa siden, apik benar. Sampai siden rupanya spesialis juga di bidang masalah ngaran-ngarannya, bila pindah asa kada cocok diubahkan siden ngaran. Nah itu tah diubahkan siden. Amun nang belajar anu siden tuh murid siden tah. Siden perhatian mana lawan murid itu arwah Tuan Guru itu luar biasa siden. Kita banyak tahu kayak orang mau berkirim salam masa ya Allah kita berkirim salam, orang tuh berkirim salam sian aja ada berkirim salam lawan ikam ayo Pak terima kasih banyak ya habis segala. Padahal kalau dalam kita belajar itu ada sahutannya. Orang berkirim salam itu ada sahutannya. Kita diberi orang salam kayak Pak Assalamualaikum jurang maulah maulah ada maulah ada aturannya. Assalamualaikum jurang Waalaikumsalam kata Allah. Assalamualaikum tuh orang kada belajar nih tak. Apabila orang berkirim salam insyaallah kita ada sahutannya. Siapa yang berkirim salam? Itu Haji Selamat misalnya aja Haji Selamat Haji Murjane ada kawan ikam berkirim salam aja Haji Selamat misalnya jar tuh ka Tamren jar misalnya dikirim salam di ikam Haji Murjania jar Haji Selamat. Napa sahutan ulun? Alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam. Napa kita menyahut lawan orang nang menyampaikan salam alaika. Siden kaji menyampaikan apa? Haji Selamat menyampaikan salam lawan ulun alaika. Nang disampaikan siden salam kata meren wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Itu sahutannya. Jangan orang ada cimutnya yang berkirim salam lawan di ikam si mau terima kasih banyak kayaknya padahal kan salam kalau ini lah salam nang apa aja salam kangen. Alaika wa alaihi itu berpahala, kita wajib kita menyahut kayak itu. Bila nang tukang padahakan bibinian alaike, nang berkirim bibinian alaiha. Orang datang lawan pian bibinian Siti Fatimah menyampaikan salam uja Siti Fatimah Siti Khadijah berkirim salam lawan pian uja Siti Fatimah. Napa ulun menyahut alaiki wa alaihas salam, alaiki wa alaihas salam. Itu dalam peraturannya kayak itu. Jadi amun kita belajar nih kayak itu menyahut dasar bujur-bujur belajar amun nang maka udah mesti gesi berkirim salam ayo ngen situ aja kada belajar ngarannya. Bagi pian sudah nang orang tahu bahwa jawab serba ilmu banarnya tuh tahu benar menjawabannya nang membawa akan salam nang dikirimi salam lalakian nang berkirim bibinian bisa juga abahnya Haji Sarwane menyampaikan Guru
atau anu sabopo ulun bibinian berkirim salam lawan pian guroy ulun manyahot apa alaika wa alaihis alaika wa alaihas salam alaika lan hagi sarwane dulu wa alaiha alaihas salam lawan nang berkirim tadi bibinian paham lah ya dinta kenapa inya bener digegeretak sedikit supaya jangan mengantuk namun ini lemah lambut berujung taguringan dia menanda gegeretak sedikit nyaman tuh ilmu juga kalau kita banyak nih kita nang aur aja jadi katakan bila dikirimi orang salam nang membawakan salam siapa lalakian alaika nang berkirim siapa lalakian wa alaihi alaika wa alaihi salam nang membawakan salam lalakian nang berkirim bibinian alaika wa alaihas salam nah atau digubulikakan nang kakak itu bang nah inggih ulun belajar nang berkirim tuh diucapakan nah diucapakan ada nah itu arwah Tuan Guru Haji Kasim di Kandangan Sidin menyambat diucapakan maka nah aku berkirim salam lah dengan ucapan assalamualaikum itu di sini nang wajib disahut bila sudah orang berkirim salam dengan ada salamnya nang dikirim makan itu mau kada mau wajib disahut tapi bila inya ada salah berkirim salam aja salamnya kada ada nang dikirim makan itu kada wajib disahut gisarane kana batamuan lawan paman de mundar lah anu aku berkirim salam lah iya gisarane tapi mana salamnya ayo lah kirim salam lah mana salamnya nah itu cing kada wajib disahut nang kaya itu tapi amun berkirim salam dengan ucapan assalamualaikum nang kaya kita berkirim salam lawan Rasulullah masih orang natulak haji tah datang berkirim salam lawan Rasulullah adalah padahal kan aku berkirim salam lawan Rasulullah kada kain untuk hajala pasti ada ucapannya aku berkirim salam lawan Rasulullah dengan ucapan assalamualaika ya Rasulullah ya kalau saya jadi itu nang mu'tamad tah nang artinya nang pasti sudah wajib disahut bila ada bungkalannya karena salam dikirim ada bungkalannya anu bandanya tah dikirim itu mau kada mau wajib menyahut tuh ada siapa berkirim salam lawan pian dengan ucapannya assalamualaikum kita wajib menyahut wa alaika wa alaihi salam nah kita nih situ nang dari remeh tah padahal jadi bahan bagi kita kadang-kadang nang wajib kita kada tagawe menjadi dosa kalau orang berkirim salam kada disahute berdosa kalau sama kayak orang menyahut salam maka bila orang berkirim salam itu pardunya pardu ain menyahut lain nang kayak kita orang banyak orang memberi salam kita orang banyak menyahut pardu kifayah kita kawan berlima ada orang naik ke rumah sini kita kawan berlima bibi naik assalamualaikum kita menyahut pardu kifayah saikong menyahut lapas dosa nang lainnya berlima-lima menyahut dapat pahala berlima-lima tapi amun saikong haja menyahut nang berpahala saikong haja nang menyahut tetapi nang beempat nang sisanya itu kada dapat pahala tapi kada berdosa karena disahutakan sudah oleh saikong itu ngarannya menyahutnya fardu kifayah bukan fardu ain menyahut salam itu fardu kifayah bukan fardu ain kada tapi bila seurangan fardu ain perselisihan berduaan seikong berselisihan assalamualaikum nah itu fardu ain tak jangan kada disahut-sahut namun kada menyahut berdosa tapi amun kita nang orang banyak ini diberi orang salam ada berdua betalo menyahut selesai dah nang lainnya kada berdosa lagi tapi kada berpahala nang mana menyahut aja nang dapat pahala nang kada menyahut kada dapat pahalanya jadi baik menyahut bertahan ya Allah tuh ada bab khusus pian nang luas masalah salam ini di dalam azkar Imam Nawawi itu luas dalam Fathul Mu'in itu ada juga kalau kada salah juz ketiga ke keempat kada ingat lenda ada di Fathul Mu'in itu luas benar ada nang jangan memberi salam itu ada nah, jangan memberi salam lawan orang nang di WC
jangan nambah di salam. Orang di WC jangan diberi salam. Kalau yang tuan guru misalnya masuk WC, suka terlalu beradab lawan tuan guru, mengatuk sini, assalamualaikum guru, sini di WC. Itu ada beradab ngarannya. Jangan diberi salam orang nang di WC, dan nang di WC pun kada menyahut, kada wajib menyahut salam. Orang rahatan makan jangan diberi salam. Itu adabnya. Orang rahatan makan jangan diberi salam. Tambur nasi di muntung orang kan. Allahu Akbar. Nah, itu banyak kita telah. Kemudian nang beredar pertanyaan sekarang ini. Nah, mana tadi? Nang ketiga adalah karena minggu dulu nang ketiga kita. Nang beredar sekarang ini orang betakon masalah nada dering HP. Nada dering HP itu nang mengaji bang. Nah itu kan para ulama kita sudah banyak kemadahakan sudah, cuma mungkin ulun ini ma'anwakan aja, menyambungkan aja, sudah banyak dipadahakan. Nada daring itu nang bunyi nang HP toh, nih orang menelpon bunyinya mengaji, pahamlah. Orang menelpon bunyinya mengaji, atau orang menelpon nasi anu menelpon ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Orang menelpon berbunyi HP bunyinya mengaji, bolehkah kadakah itu? Sebaiknya jangan. Ini kenapa garang? Kalau kada bisa menjaga adab lawan Quran, pas panangahan ayat dipagat itu kada beadab ngarannya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu. Assalamualaikum. Dipagat kalau Quran orang. Quran nih ayat Quran dipagat panangahannya itu kada beadab lawan Quran. Jadi sebaiknya jangan maulah nada daring tuh Quran tuh jangan. Baik nang lain-lain aja barang ha. Nang nulet aja, nolelet aja. Pakah. Amun syair tuh kurang lebih syair. Ya kalau ya asyiqal Mustafa absyir. Assalamualaikum. Nah, itu syair kada apa dipotong. Amun Quran jangan. Ya kalau salatu minna Allah. Assalamualaikum. Ini bunyi anak nih. Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jangan. Jadi bagusnya jangan hal-hal nang pacang dipagat tuh kada bagus, jangan diulah nada dering. Tuh kita aja nang ampun olahan. Baik nang napakah nang bunyi tulet aja nang dreng. Assalamualaikum. Man bagus saja ada Bapak. Ada kalau mas ya? Nya ada pian Quran, wah udah mesti hak Quran, mesti berbunyi Quran udah mesti hak. So kalau mau angkat tuh pasti pagat, sama kayak nang di masjid dilanggar. Kalau hendak memati imik, memati itip itu habisakan ayatnya, supaya ada adab kita lawan ayat Quran. Walaupun itu bukan Qurannya nang orangnya membaca, tapi kaset aja, tapi tip, tapi adab lawan ayat Quran kita. Jangan memati imik, memati itip di masjid dilanggar itu di panangahan ayat. Sampai waktu sudah azan, soalnya kaum meringak muammar. Meringak kayaknya dimati di panangahan ayat. Muammarah tanpa angkat. Ya ayyuhalladzina amanu, dimatiin oleh kaum. Habisakan ayatnya. Kada panjang benar juga, kalau terliwat benar juga bang. Habisakan ayatnya jauh terliwat bang, karena pada waktunya mau kada bawa para 4 jam kalau seayat
Habisakan sampai Anda wakapan tek. Makanya paham nih yang tukang bank itu, muazin itu, jangankan masalah Quran, masalah waktu aja wajib paham. Ada kalau dipikir itu muazin harus paham masalah waktu. Karena bila kada muazin kada paham masalah waktu, bisa karena bank belum sampai kepada waktunya, maka menjadi haram hukumnya. Banyak piantah. Pas dibawa ke WC, nih dibawa ke WC. Hendak ditinggal di luar, kalau dicuntan orang, bawa ke WC. Sekali di WC, berbunyi ayat Quran, baguslah. Orang siapa mau ngaji di WC itu? Padahal HP. Jadi jangan apa? Nada dering kada usaha ayat Quran, azan kada usaha. Baik nang biasa-biasa aja, nang tereng biasa aja kan, apakah? Tulet, nah, atau duit. Itu ilmu Allah, ilmu juga kita. Kan banyak kita hal-hal yang kayak itu toh. Karena wah ini banyak terjadi karena di situ kan ada di kitab HP nada deringnya ayat Quran, adakah di kitab pada ada, cuma kita menganalisa yang kayak itu toh. Jangan sebagai kita adab lawan Al-Qur'anul Karim. Adab kan beadab itu adab paukal ilmi. Yasinan bibinian lakian yasinan tuntung yasin, jangan ditimbai yasin. Wah, wa ilaihi turja'un, biar kontup kecipiran menimbai ke tengah ambin yasin kayak dum-duman ditimbai mahir badum bang yasinan itu juga apa. Jadi jangan ditimbai, itu kada beadab. Bagus kalau perlu cium mbah tuntung, wa ilaihi turja'un, kantup cium. Amun kada ada tempatnya binting dahulu, ikuti dahulu nya kada ada tempatnya. Jangan timbai ke tengah atau diandak di lantai, itu jangan, itu kada beadab ngarannya. Orang kada beadab itu malam yakun lahu adab bahwa bab. Orang nang kada beadab tuh kayak biawak. Aku lah pernah kan biawak. Jadi orang nang kada beadab tuh anak kada beadab lawan kawitan biawak. Bini kada beadab lawan laki biawak. Ini pulang bini tuh anik bener lawan laki. Nah, pianta apa bini biawak? Itu kala. Ades man lam yakun lahu adab bahwa dhab. Orang yang kada beadab tuh biawak. Orang kada beadab lawan yasin, kada beadab lawan Quran, kada beadab lawan paguruan dan lain sebagainya, biawak. Jadi bila hendak melihat biawak nang wani mamai laki tuh, hendak melihat biawak tuh. Tapi jangan laki nyaman aja biawak aja. Pak saham. Nah, jadi kena pulang yang ketiga. Jadi dua. Nah, kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi niat menuntut ilmu itu adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Jangan diniatkan ilmu itu untuk kesenangan dunia semata-mata, itu jangan. Wallahu a'lam bissawab. Banyak-banyak minta ridha, minta halal, minta ampun lawan pian barataan kalau ada salah dan hilaf ulun dalam pembacaan pada sore hari ini, terutama kepada guru-guru kita, kepada para tuan guru, para masyayikh, dan kepada para yang hadirin barataan. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kalau ada kesalahan, baik kesalahan membaca kitab, kesalahan menerangkan dan lain sebagainya. Mohon maaf dan ampun yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa jiran tetangga kita, mengampuni dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan sabarataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita, zuriat-zuriat kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan berkah kepada kita, dan mudah-mudahan pada akhir hayat kita digolongkan orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah.
Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ba. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban wa iman nafi'a wa alam mutaqabbala min sirrina wa la tasir rabbana tamil khair. Allah ta'ala futuhal arifin wa ja'alna minal ulama'il amilin wa rina ila suratul mustaqim. Allahumma akrimna bi nuri fahmi wa akhrijna min zulumati wahmi wa aftah lana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sabura wa syakura wa yanfa'na saghira wa yansi kabira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna nakun minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya. Ya, badan sama-sama.